स्टूडेंट्स मु प्रबल आपण स्वागत करछि आपण मान यूट्यूब चैनल चालो पढ़िया तो पिला माने केमती अछ बस आशा करछि पिला माने बहुत ही भलर थिबो आ तुम प्रिपरेशन केमते चलछि 10th क्लास रो तो मु भाबुछि बहुत बढ़िया चलथिबो सेति मु भी तुमको हेल्प करिया पई आसी जाइछि पिला माने तो आज पिला माने जेमते तुम माने सब जानिथिबो सब जानि सारलनि ठीक अछि ना जो माने मो चैनल ले रेगुलर व्यूअर छ सब रेगुलर स्टूडेंट अछि पिला माने सब जानि सारथे हम कोन करछि पिला माने ता मैथ और साइंस रे इंपोर्टेंट एमसीक्यू मैराथन स्टार्ट कर दीजिए प्रत्येक विषय प्राय 25 कि 20 क्वेश्चन आम एमसीक्यू रो भेरी 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 इंपोर्टेंट एमसीक्यू आम डिस्कशन करिया जाउचे एई सेक्शन में ठीक अछि ना तो पिला माने आज हम जिबा कोन ना लाइफ साइंस रो हम सेकंड क्लास एटा ठीक अछि ना फिजिकल साइंस रो हम प्राय प्राय दुईटा क्लास कंप्लीट कर देछे मैथमेटिक्स रो भी हम गोटे क्लास कंप्लीट कर देछे आज हम कोन करिया पिला माने लाइफ साइंस रो फर्स्ट सॉरी सेकंड क्लास हमें माने स्टार्ट करिया जिबा ठीक अछि ना जदि तुम एपर्यंत पिला माने फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स हमर वीडियो सब देखिनो तो डिस्क्रिप्शन को चल जीवो सेठी तळे सब पिला माने अछि लिंक अछि तमे आराम से जाई कि सेठी देखि परिबो किबा ए जो आई बटन अछि पिला माने एठी आई बटन ए आई बटन रे तुमको नले प्रोवाइड कर देबी तमे आराम से देखि परिबो ठीक अछि तो पिला माने बिना वेट करी कि पिला माने निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आ गोटे गोटे जदी 1% भी तुमको भलो लागबो ना वीडियोटा गोटे गोटे लाइक कर दबो आ वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व हमने प्रत्येक भिडियो रे आमे गोटे गोटे नुआ स्टाइल रे एमसीक्यू डिस्कशन करछे से नुआ स्टाइल रे होजे मॉक मॉक माने कोन एग्जाम भलिया करिया पिला माने तमे श्वसन लाइफ साइंस रो श्वसन चैप्टर तमे पढी दिछ आराम से ठीक अछि ना अच्छा जदि पिला माने तमे पढी सारिछो आमे कोन करबा ता एग्जाम भलिया करबा टोटल पिला माने केतरा क्वेश्चन नै के आछि तम पई मात्र 20 टा क्वेश्चन नै के आछि केतरा पिला माने 20 क्वेश्चन नै के आछि 20 टा आमे ए भिडियो रे देखिबा तमरो केतेटा 20 रु केते मार्क रहुची आ 20 रु 20 टा 20 टा क्वेश्चन रु तुमरो केतेटा ठीक होउची सेही हिसाब रे कोन करबा तमे एग्जाम देई देई जीव लास्ट देखिबो ना सर मोर 20 रु 5 टा ठीक होउची ना सर 20 रु 3 टा ठीक होउची सर 20 रु गोटे ठीक होउची तो सेही हिसाब रे तमे मते जणैबो सर एतिकी हमरो ठीक होउची तो सेही हिसाब रे कोन ना तमरो लेवल देखि कि मु सेही हिसाब रे मु क्वेश्चन गुडा को नुआ नुआ माने डेवलप करि परिबी ठीक अछि ना तो निहाती भाबरे चैनल टी को सब्सक्राइब करके चलो स्टार्ट करिया वीडियो प्रथम क्वेश्चन रहिछि कोन पिला माने रहिछि कोन ना ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया केउठारे संपादित होइଥାଏ पिला माने आमे पढिचे कोन ग्लाइकोलिसिस प्रक्रियाटा केउठारे संपादित हेइଥାଏ कमेंट कर पिले माइटोकॉन्ड्रिया रे संपादित होइଥାଏ बिल्कुल नुह सर नेक्स्ट रे संपादित होइଥାଏ ना एटा कोउठी संपादित होइଥାଏ पिला माने ना कोष जीवक ठारे संपादित होइଥାଏ कोउठी पिला माने संपादित होइଥାଏ ना सर कोष जीवक ठारे संपादित होइଥାଏ आ थरे कहि दोछि पिला माने ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया केउठारे संपादित होइଥାଏ कमेंट करिवो पिला माने ठीक अछि ना ग्लाइकोलिसिस प्रक्रियाटा कोउठारे संपादित होइଥାଏ कोष जीवक ठारे संपादित होइଥାଏ नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कोन पाइरुभिक अम्ल केउठारे इथानल परिणत करଥାଏ इथानल रे परिणत ହେଇଥାଏ ମାନେ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳଟା କେଉ ଜାଗାରେ ମାନେ କାହା ପାଖରେ ସେ ଇଥାନଲ ରେ ପରିଣତ ହେଇ ଯାଇଥାଏ କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି କଣ ଉତ୍ତର ରହିଛି ତମ ମାନଙ୍କର ଓକେ ଜଲ୍ଦି କର ଗୋଲଗି ବଡି ନା ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ସାର୍ ଗୋଲଗି ବଡି ନୁହଁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ରେ ବି ନୁହଁ ପେଶୀ କୋଷରେ ବି ନୁହଁ କୋଉଠି ନା ଇଷ୍ଟ କୋଷ କଣ ଇଷ୍ଟ କୋଷଠାରେ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ କେଉଁଠାରେ ଇଥାନଲ ପରିଣତ କରିଥାଏ ନା ଇଷ୍ଟ କୋଷଠାରେ ଇଥାନଲ ପରିଣତ କରିଥାଏ ଓକେ नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिला माने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अम्ल चक्र जीवकोशरे केउठारे संगठित होइଥାଏ से आउथरे बोल क्वेश्चन पढिबा जो साइट्रिक अम्ल चक्रटा पिला माने ना जीवकोशर केउठारे संगठित होइଥାଏ जल्दी कमेंट करो पिला माने देखिबा कार ठीक होची ओके नेस्टी बिल्कुल नो सर नेस्टी रहि न थाए गोल्गी बॉडी की नाही सर राइबोसोम रे भी नुहो कोउठी सर माइटोकॉन्ड्रिया रे कोउठी थाई पिला माने माइटोकॉन्ड्रिया रे ई जो साइट्रिक अम्ल चक्र जीवकोशर केउठार संगठित होइଥାଏ ना जीवकोशर माइटोकॉन्ड्रिया रे जीवकोशरे माइटोकॉन्ड्रिया रे किछि कोन होइଥାଏ ना संपादित होइଥାଏ ओके पिला माने मन रहउची वेरी गुड चलो जो मान ठीक करछो बहुत बढ़िया आ जो मान भूल भी करछो किछि असुविधा नै आराम से हमें कोन टॉप को जीवा ठीक अछि अम्ल चक्र चक्रर अन्य नाम कोन भेरी गुड आमे जानिछ एटा कोन जल्दी कमेंट करो साइट्रिक अम्ल चक्रर अन्य नाम कोन केल्विन चक्र की ना सर केल्विन चक्र नुह कोन क्रेबस चक्र कोन छुआ क्रेबस चक्र ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला श्वसन केउ पर्यायर जल प्रस्तुत होता है जो श्वसन पर्यायटा हमर चली थाए पे से कहला से श्वसन केउ पर्यायर हमर कौन तैयारी होता है ना सर H2O बा जल तैयारी होता है कौन तैयारी होता है पे जल तैयारी होता है ग्लाइकोलिसिस ना साइट्रिक अम्ल चक्र रे ना संवातन रे ना इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था रे कमेंट करे जल्दी पिला माने तमर कौन आंसर रही जी ओके कौन हम एटा ठीक आंसर कौन हम छा इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था रे कौन हम छा पिला माने इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था रे जोको कहा द्वारा श्वासक्रिया करता है पिला माने मते कहले देखि जोकर कोन श्वास हमर फुसफुस अछि की ना सर बिल्कुल नहीं एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके नोट कर देतो एटा दिथर परीक्षा रे पड़ला ओके अच्छा जोको फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करे कि थाई कि ना सर श्वास रंध्रता पाकर अछि ना गाली अछि कि जो जोको पाकर ना से कहा द्वारा श्वासक्रिया करता है पिला माने ना चर्म द्वारा श्वासक्रिया करता है कहा द्वारा श्वासक्रिया करता है चर्म द्वारा श्वासक्रिया करता है ठीक अछि नेक्स्ट जीवा पिला माने ओके ये एटीपी अणु भांगी से कौन एडीपी और पीआई रे परिणत हेले केते किलो जूल शक्ति निर्गत होता है पिला माने केते किलो जूल शक्ति निर्गत होता है जते छुआ गोटे एटीपी अणु जते छुआ गोटे एटीपी अणु भांगी की से कौन परिणत होता है एडीपी आ कौन ना पीआई पीआई रे परिणत हवा संगे संगे से केते किलो जूल तार एनर्जी बा शक्ति निर्गत होता है केते किलो जूल शक्ति निर्गत होता है कमेंट कर पिला माने 35.5 बिल्कुल नुह सर 35.5 नुह 32.5 नुह 39 पॉइंट এটা কোন হবে উত্তর অপশন বি ইজ দা রাইট आंसर অপশন বি ইজ দা রাইট आंसर কোন না 30.5 কিলো জুল 30.5 কিলো জুল শক্তি নির্গত হইতায় যেତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଏଟିପି ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହବ ଏଡିପି ଆଉ ପିଆଇ ଏଡିପି ଆଉ ପିଆଇ ରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସେ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହବ ପିଲି ନା କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ 30.5 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ 30.5 କିଲୋ ଜୁଲ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ତୁମ ପାଇଁ ବଢିଆ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ସ ବା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ନା ଚାଲ ପଢିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ କେମିତି ଜଏନ ହବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ତମମାନେ କେମିତିଆ ଜଏନ ହବ ଓକେ କେମିତିଆ ଜଏନ ହବ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମ ମନରେ ସାର୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ତମ ମନରେ କଣ ଆସିବ ଆମେ ଜଏନ ହବା କାହିଁକି ଆମର କଣ ଫାଇଦା ଅଛି ଠିକ ଅଛି ନା କଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଜଏନ ହବା କାହିଁକି ମୁଁ ଜଏନ ହବାର 5ଟା ବେନିଫିଟ୍ସ ମେଜର ବେନିଫିଟ୍ସ କହୁଛି ତମକୁ କେତୋଟି ବେନିଫିଟ୍ସ ପିଲାମାନେ 5ଟି ମେଜର ବେନିଫିଟ୍ସ କହୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ସ ତମେ ଯଦି ଜଏନ ହବ ନା କଣ ହବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବି କ୍ଲାସ ତମେ କରୁଛ ତ ଧରାଯାଉ ଆଜି ଶନିବାର ତମେ କଣ ପଢିଲ ନା ସାର୍ ଆମେ ପଢିଲେ ଶନିବାରର ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ର ଶୋଷଣ ପାଠଟା ତ ଶୋଷଣ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ତମ ସେଇ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଡିଏଫ ସେଇ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଡିଏଫ ଟା ଆମେ ସେଇ କୋଉଠି ଦବା ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦେଇଦବା କୋଉଠି ଦେଇଦବା ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦେଇଦବା ଆଚ୍ଛା କେବଳ ସାର୍ ପିଡିଏଫ ନା ଆହୁରି 4ଟି ବେନିଫିଟ ଆସିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବେନିଫିଟ ଟା କଣ ପିଲାମାନେ ନା ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ପି ୱାଇ क्यू क्वेश्चन आंसर दबा सर पीवाई क्यू माने कोन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन माने देखो आज एटा कोन एटा 2025 ओके 2025 माने 26 तमे 26 रो एग्जाम दबो माने कोन 2026 रु पूर्व 5 वर्षर जेते सब क्वेश्चन पड़िछि सब आमे कोन करबा एई ग्रुप रे हमर अपलोड कर दबा माने पीडीएफ करके अपलोड कर दबा ठीक अछि ना तो एई ग्रुप रे आमे पीडीएफ करके अपलोड कर दबा पिला सर आमके देखो पिला माने आमे जो PYQ ବା ପ୍ରିଭିୟସ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯୋଉ ଆମେ ଦବା ପିଲାମାନେ ସେଟା ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନେଟ ରୁ ପାଇଯିବ ତ ସବୁ ସାର୍ ଆମେ PYQ ତ ନେଟ ରୁ ପାଇଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହବା କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ବି ବଢିଆ କଥା କହୁଛୁ PYQ ଆମେ ଏମିତିକା ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରେଇଦବା ଆଜି କଣ କରିବା ନା ଧରାଯାଉ ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ର କଣ ପଢିଲେ ଛୁଆ ଶ୍ଵସନ ପାଠଟା ପଢିଲେ କଣ ପଢିଲେ ଶ୍ଵସନ ପାଠଟା ଶ୍ଵସନ ପାଠଟା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଶ୍ଵସନ ପାଠର 5 ବର୍ଷର କଣ ପଡିଛି ଛୁଆ ସେ ଶ୍ଵସନ ଟପିକ ର 5 ବର୍ଷର କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଛି ଆଉ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଛି ଠିକ ଅଛି ନା ସେ କହିଲା କଣ ନା ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ର ଶ୍ଵସନ ପାଠର କିଏ 5 ବର୍ଷର କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଛି ଆଉ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଛି ସେଇ PYQ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ PYQ ଗୁଟା ସେଠି ଡିସ୍କସନ କରିବା ମାନେ ତମକୁ PDF ଟା ଦେଇଦେବା ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଠିକ ଅଛି ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତା ଆଉ କଣ ସାର୍ ମିଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମିଳିବ ତା ସ୍ପେଶାଲ MCQ ସିଟ୍
କଣ ମିଳିବ ଛୁଆ ସ୍ପେଶାଲ ଏମସିକ୍ୟୁ ସିଟ୍ ମାନେ ସାର୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏମସିକ୍ୟୁ ସିଟ୍ ମାନେ କଣ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖ ପିଡିଏଫ ଦେଖ ଆମେ ଧର ଯୋଉ ସେଇ 600ଟା ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆମେ କେତେଟା ହାର୍ଡଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେ 20ଟା କିମ୍ବା 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ମାନେ ପୁରା 25ଟା ଦରକାର ପୁରା ଏତେ ବଡ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ 25ଟା କଣ ଦରକାର ଆମେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ 25ଟା ଡିସ୍କସନ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବା ଏତେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ଭିଡିଓର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବା ବହୁତ ବଡ ଲମ୍ବା ଭିଡିଓ ହେଇଯିବ ତମେ ବି ବୋରିଂ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ସ୍ପେଶାଲ ଏମସିକ୍ୟୁ ସିଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ମାନେ କଣ ନା ଏଇ ଶୋଷଣ ଚାପ୍ଟରର ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକଟା ତମେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବା ଭିଡିଓଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟର ଆମେ 70+ 70+ ଏମସିକ୍ୟୁ ସେଠି ଦବା କଣ କରିବା ଛୁଆ ପିଲାମାନେ 70ଟାରୁ ଅଧିକ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ତମେ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଠିକ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ ଏତିକି ନୁହଁ ଆହୁରି 2ଟା ରହିଲାଣି କେତେଟା ରହିଲାଣି ପିଲାମାନେ 2ଟା ଆଉ କଣ ରହିଲା ମେଣ୍ଟରସିପ 1-to-1 ମେଣ୍ଟରସିପ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ 1-to-1 ମେଣ୍ଟରସିପ ମାନେ କଣ କୌଣସି ବି ଛୁଆ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉ ପଢିବାରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉ ସାର୍ ମୋର ମନେ ରହୁନି କିଛି ସାର୍ ମୁଁ ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ମନେ ରହୁନି ସାର୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ମାନେ କରିପାରୁନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ପିଲାମାନେ ତମେ କଣ 1-to-1 ମେଣ୍ଟରସିପ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ତମକୁ ପର୍ସନାଲ ତମର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ଆଣିବା ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ସେଇ ମେଣ୍ଟରସିପ ଟା ତମେ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ପାଇଯିବ ଓକେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଣ ମିଳିବ ନା କଣ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ବଢିଥାଏ ପିଲା ନଲେଜ କେତେବେଳେ ବଢିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନଲେଜ ଟାକୁ ସେୟାର କରିବ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନଲେଜ ଟାକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ସେତେବେଳେ ତମ ନଲେଜ ଟା ତମର ଆହୁରି ଡେଭଲପ ହବ ମାନେ ବଢିବ ତମ ଭିତରୁ ଠିକ ଅଛି ନା ତ କଣ କରିବା ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ତମର ନା କଣ ନା ତୁମେ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବ ସେଇ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ କଣ କରିବ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବ ଆରେ ଏଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତମକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ମତେ କିଏ ଗୋଟେ କରିକି ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କିଏ ତମ ସାଙ୍ଗ ସେ କଣ କରିବ ସେଇଟା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କରିକି ତମକୁ ଦେଇପାରିବ ସିଏ ଯାହା ଫଳରେ ତମର ବି ବେନିଫିଟ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ ତମ ନୂଆ ମୋର ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ତମେ ପାଇଗଲ ସେ ସାଙ୍ଗର ବି ବେନିଫିଟ ହେଇଗଲା କଣ ରିଭାଇଜ ହେଇଗଲା କଣ ହେଇଗଲା ରିଭାଇଜ ହେଇଗଲା ସେଇପରି ସମସ୍ତେ ପିଲା କଣ କରିବେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ ଦେଇପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ନା ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ତିଆରି କରିବା ଓକେ ସେଟା ବି ଏଇଠି ତମର ଲାଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ ରେ ମିଳିପାରିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ଠିକ ଅଛି ନା ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ଟା ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ତମ ପାଇଁ ଖାଲି ବେନିଫିଟ୍ସ ରହିଲାନି 5 ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ସ ଏଇଟା ହେଲା ମେଜର ବେନିଫିଟ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି ସେଗୁଡା ମାନେ ସେଗୁଡା ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନି ଠିକ ଅଛି ନା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଏତେ ଗୁଡା କଣ ଫ୍ରି ଦେଇଦେଲେଣି ଏତେ ଗୁଡା ବେନିଫିଟ୍ସ ଦେଇଦେଲେଣି ସାର୍ ବୋଧେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବୋଧେ ଲାଗିବ ନା କଣ ନା ଏଟା କଣ ପିଲାମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଫ୍ରି ଏଟା ବିଲକୁଲ ବି ଫ୍ରି ଏଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଟା ବିଲକୁଲ ବି ଫ୍ରି ତମେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ ହବ ଏଟା ବିଲକୁଲ ବି ଫ୍ରି ଗ୍ରୁପ ଓକେ ଫ୍ରି ଗ୍ରୁପ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବା ପାଇଁ ତମକୁ ପଡିବନି ଠିକ ଅଛି ଟଙ୍କାଟେ ତମ ପାଖରେ ନିଆଯିବନି ଏଟା ବିଲକୁଲ ବି ଫ୍ରି ଗ୍ରୁପ ମେଣ୍ଟରସିପ 1-to-1 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମକୁ 1-to-1 ଫୋନ ବାଇ ଫୋନ ରେ ତମକୁ କଲ କରିକି ତମକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦିଆଯିବନି ଠିକ ଅଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି ବିଲକୁଲ ଏଟା ଫ୍ରି ଗ୍ରୁପ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ୱେରି ଆସିବ କି ସାର୍ ଆମେ ଜଏନ ହବା କେମିତିକା ଆପଣ ତ କହିଦେଲେ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆମେ ଜଏନ ହବା କେମିତିକା ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କହିଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ନୋଟ କରିନି 720589209 ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଶଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ମୋର କଣ ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଏଇଟା କେବଳ ମେସେଜ କରିବ କଲ କରିବନି ପିଲାମାନେ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତମେ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ନା ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ କରିବ ଟିକେ ଖାଲି ରହ ହଁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ସାର୍ ଖାଲି ଆମର ମେସେଜ କରିବ ସାର୍ ଏଡ୍ ମି ଖାଲି ଲେଖିବ ସାର୍ ଏଡ୍ ମି ଖାଲି ଲେଖିବ କଣ ଏଡ୍ ମି ତମେ ଖାଲି ଏଡ୍ ମି ଲେଖିଦବ ଆଉ ଖାଲି ଲେଖିଦବ କ୍ଲାସ 10 ବାସ୍ ଏଡ୍ ମି କ୍ଲାସ 10 ଏତିକ ତମେ ଲେଖିଦେଲା ମାନେ ମୁଁ ତମର ସେଇ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୁପରେ ଯାହାର ନାଁ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଚାଲ ପଢିବା
ଯାହାର ନାଁ ଅଛି କଣ ଚାଲ ପଢିବା ଏମିତିକା ଲୋଗୋ ଥିବ ଗୋଟେ, ଏଇ ଲୋଗୋରେ ଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ତମକୁ ଜଏନ କରିଦେବି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ସେଠି ଲିଙ୍କ ମିଳିଯିବ। କେତେବେଳେ ଆସିବ, ସବୁବେଳେ ତ ଆମର 8ଟା ବେଳକୁ ଆସିଯାଉଛି ପିଲା, ଠିକ ଅଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ 8ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ପାଇଯାଉଛେ। ତ ସେଇଠି ଆଗେ ତମେ ଯଦି ସେଠି ଜଏନ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ସେଇଠି ତମକୁ ଆଗେ ଲିଙ୍କ ମିଳିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଟାକୁ ଜଏନ କରିପାରିବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ତା ସହିତ କଣ, ଏଇ ନୂଆ ଯୋଉ ଅଛି ତମର ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଛେ, ବହୁତ ପିଲା ଜଏନ ହେଇସାରିଲେଣି, ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଏନ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ବେଶୀ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଅଧିକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରେଇଦେଲି, ତମକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି, ତମରି ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି। ଚାଲ ତ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଖକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆମର କେତେ 7ଟା ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାରି ସାରିଲେଣି, ଦେଖିବା କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପାଖକୁ ଯିବା ପିଲା। କଣ କହିଲେ, ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ଅଙ୍ଗାରକ ପରମାଣୁ ଥାଏ? ଏ ଯୋଉ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳର ଅଣୁଟାରେ କେତୋଟି ଅଙ୍ଗାରକ ପରମାଣୁ ଥାଏ? ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ, କେତୋଟି ଅଙ୍ଗାରକ ପରମାଣୁ ଥାଏ? ଜଲ୍ଦି। ଭେରି ଗୁଡ। କେତେ? ସାର୍ 3ଟି ଥାଏ। ଆମେ ପଢିଛେ କେତୋଟି ଥାଏ ପିଲାମାନେ? 3ଟି ଥାଏ। କେତୋଟି ଥାଏ ପିଲାମାନେ? 3ଟି ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥରେ କଣ ଥାଏ? କହିଲେ ଦେଖି। ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥ ଗୋଲେଟ ଗ୍ଲୋଟିସ୍, ଏଟା ତ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ ଭୁଲ ନାହିଁ ହେଲା, ଏଟା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ଏଟା କଣ ହବ ଛୁଆ? ଟନସିଲ ଥାଏ। କଣ ଥାଏ ଛୁଆ ପିଲେ? ଟନସିଲ ଥାଏ। ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥରେ କଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଟନସିଲ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, କଣ ଥାଏ? ଟନସିଲ ଥାଏ। ଟନସିଲ ଥାଏ। ଓକେ, ମନେ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା, ଭୋକାଲ କର୍ଡର କମ୍ପନ ଦ୍ଵାରା। ଆରେ ସିମ୍ପଲ ଛୁଆ, କମ୍ପନ ଦ୍ଵାରା କଣ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଇଥାଏ? ନା। ଭୋକାଲ କର୍ଡର କମ୍ପନ ସେଟା ପୁଣି ହଉଛି ତାପ। ନା ସାର୍। ଆଲୋକ ତିଆରି ହବ କମ୍ପନ ଦ୍ଵାରା? ନା। ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ, କମ୍ପନରୁ କଣ ତିଆରି ହଉଛି? ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ? ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଣ, ଭୋକାଲ କର୍ଡ। ଆମେ ଯଦି କଥା କହିଲା ବେଳେ ଏଇ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାହାରିନି ନା, ସେଇଟାକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଦେଖିବ, ତାପରେ କଥା କହିବ, କଣ ହବ? ସେଟା ଭାଇବ୍ରେଟ କରିବ, କଣ ହବ? କମ୍ପନ ହବ। ତ ସେଟା କଣ, ସେଟା ହେଲା ଭୋକାଲ କର୍ଡ। କଣ ସେଟା କମ୍ପନ ହବା ଦ୍ଵାରା କଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ପିଲାମାନେ? ଧ୍ୱନିଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି? ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର, ଗହ୍ୱରର ଆଗପଟେ କଣ ଥାଏ? ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଛାତିରେ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଆଗପଟଟା କଣ ଥାଏ? ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ। 11 ନମ୍ବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି। ଷ୍ଟର୍ନମ ଥାଏ। କଣ ଥାଏ ପିଲେ? ଷ୍ଟର୍ନମ ଥାଏ। ଭେରି ଗୁଡ। ଯୋଉମାନେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ, ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କୋଉମାନେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଆ ଯୋଉମାନେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଲେଖିବା ସାର୍ ଆମକୁ ଠିକ କରିଥିଲି। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କିଏ କିଏ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଆ। କୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ନା। ତ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କୋଉମାନେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ, ଠିକ ଅଛି। ଚିଟିଂ କରିବନି, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲା ଚିଟିଂ କରିବେନି, ଭଲ ପିଲା। କେଉଁ ଜୀବ ଶରୀରରେ ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ୱସନ ହୁଏ ନାହିଁ? କୋଉଠି ହୁଏ ନାହିଁ? ଆରେ ଏଟା ମନୁଷ୍ୟ, ଏଟା ସିଓର, ଏଟା ଟିକେ ଆମର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ଆରେ ମନୁଷ୍ୟର ତ ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ୱସନ ହେଇଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦରେ ବି ହେଇଥାଏ। ସେ କଣ କହିଥାଏ? ଶ୍ୱସନ ହୋଇଥାଏ। ଓ ସରି, କେଉଁ ଜୀବର ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ୱସନ ହୋଇଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ହୋଇନଥାଏ ପିଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ହେଇନଥାଏ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦର ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ହେଇଥାଏ ଆମର, ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦର ବି ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ, ଭୂତାଣୁର ବି ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଇଷ୍ଟର କଣ ହେଇଥାଏ? ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନ ହେଇଥାଏ। କଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ? ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ। ତୋର ଲାର୍ଭା କାହା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ଆରେ ଯୋଉ ଲାର୍ଭା କଥା କହିଲା, ଚର୍ମ ଦ୍ଵାରା କି? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଫୁସଫୁସ ଦ୍ଵାରା ବି ନୁହଁ। ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ବି ଦ୍ଵାରା ନୁହଁ। ସାର୍ ଗାଲି ଦ୍ଵାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ବେଗର ଲାର୍ଭାଟା, ହେଲା, କାହା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ନା ଗାଲି ଦ୍ଵାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ପିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଚାଲି ଆସିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ? କଣ କରୁଛ ପିଲାମାନେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଯଦି ଭିଡିଓଟାକୁ 1% ବି ତମକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ମଜା ଲାଗୁଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଟି କାହିଁକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ତମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କାହିଁକି ମାଗୁଛେ ଆମେ? କାହିଁକି ନା ତମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରେ ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ ଲାଗିବ। ନା ଆମ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଜଣ ପିଲା ଆମ ସହିତ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ମେନଲି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଫ୍ରିରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ। ବାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଛି କଣ, ନା 500ରୁ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲା ମାନେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ କଣ ଥିଓରି ଆଣୁଛେ, ନା ସରି ଆମର ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଣୁଛେ ନା ପିଲାମାନେ, ଏମସିକ୍ୟୁ। ଆପରେ ଆସିବ କଣ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କେମିତିକା ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଲେ କଣ
କେମିତିକା ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଲେ ଆମର 5 ରୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। କେମିତିକା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଲେ 3 ରୁ 3 ମାର୍କ ମିଳିବ, 2 ରୁ 2 ମାର୍କ ମିଳିବ, 5 ରୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ସେଟା ସାଇନ୍ସ ର ବି କୁହାଯିବ, ମ୍ୟାଥ ର ବି କୁହାଯିବ। ମ୍ୟାଥ ର ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକୁ କେମିତିକା ଲେଖିବା, ସାଇନ୍ସ ର ଆମେ କେମିତିକା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖି ଲେଖିବା ନା ଗପ ଭଳିଆ ଲେଖିଦବା, ବୁଝିଲ? ତ କେମିତିକା କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କେମିତିକା ଲେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ କରିବା, ଠିକ ଅଛି ନା? ଆଗେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଏମସିକ୍ୟୁ ମାରାଥନ ଚଲେଇଛେ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରଫେକ୍ଟଲି। ଓକେ, କେମିତିକା ଆମେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଲେଖିବା ତା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତାପରେ ସରିଲା ସାର୍ ଆମକୁ ଥିଓରି ଆମେ ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛେ, ସାର୍ ଆମେ ଥିଓରି ଟାକୁ କେମିତିକା କ୍ଲିୟର କରିବା ବା ଥିଓରି ଟାକୁ ଆମେ କେମିତିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବା, ପିଲାମାନେ ଥିଓରି ଯଦି ଆମେ କରିବା ମତେ ତମ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ? ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ମାନେ କଣ? ଆମେ ଲାଇଭ ରେ ଆସିକି ପଢିବା ଥିଓରି। କଣ ପଢିବାକୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଲାଇଭ ରେ ତମ ସହିତ ଆମେ, ମୁଁ, ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା। ତମର କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସେଟା ତମକୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ପାରିବି। ତ ମୁଁ ଏମିତିକା ରେକର୍ଡେଡ କ୍ଲାସ ତମ ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କି ଥିଓରିଟା ଏମିତି ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଥିଓରି ତମ ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି ନା? ତ ରେକର୍ଡେଡ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତମ ପାଇଁ ଥିଓରି କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କଣ, ଲାଇଭ ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ନବା, ଠିକ ଅଛି? ଲାଇଭ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ? ନା 500 ରୁ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲା ମାନେ, 500 ରୁ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲା ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଲାଇଭରେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା, ଠିକ ଅଛି ନା? ଥିଓରିରେ ତମର ସବୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବନି। ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସ ସବୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବିଲକୁଲ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ଇଜି, ଠିକ ଅଛି ନା? କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତମେ 500 ରୁ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦିଅ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଦବ, କଣ? ଖାଲି ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି ସେୟାର କରିଦବ, 5ଟା ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରିଦବ, ବାସ୍ ସଇଲା, ଠିକ ଅଛି? ବେଶୀ ଟାଇମ ନବାନି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। କଣ କହିଲେ, କେଉଁ ଜୀବ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର। ଫୁସଫୁସ ଦ୍ଵାରା, ଓ ସରପାର ଫୁସଫୁସ ଅଛି ନା? ମାଛର କଣ ଅଛି? ଗାଲି ଅଛି ସାର୍। ମାଛ ବି ନୁହଁ। ଜିଆର ତ ଚର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ବାଦୁଡିଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ତମେ ଆଗରୁ ବି ପଢିଥିବ। କଣ ବାଦୁଡିଟା କଣ କରିଥାଏ ନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। କାହା ଦ୍ଵାରା? ଫୁସଫୁସ। ମଣିଷ ଭଳି ଫୁସଫୁସ ଦ୍ଵାରା ବାଦୁଡି କଣ କରିଥାଏ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରକ୍ତର କେଉଁଠାରେ ଥାଏ? ସିମ୍ପଲ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏସଡି ନା ପ୍ଲେଟଲେଟ ନା ସାର୍? ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏଠି କଣ? ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା। କଣ ଥାଏ? ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଠାରେ କଣ ଥାଏ? ଏଇଟା ଥାଏ କଣ? ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଟା। ଆରବିସି, ସରି ଆରସିବି ପାଖରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆରବିସି ପାଖରେ ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ କେତେ ଶତକଡା ପଡିଛି? ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରଟା ଆମର ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ, ଆମର ସରି ନିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ନଉଛେ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଅକ୍ସିଜେନ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କହୁଛେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟାକୁ ଛାଡୁଛେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ନିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହୁଛେ, ଠିକ ଅଛି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଲେ ସେଟା କେତେ ପ୍ରତିଶତ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଛାତିରେ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରଟା ବଢି ଯାଉନି, ସେଟା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବଢିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 20%। ସାର୍ 20%। ତମର ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ପିଲେ, ଲାଷ୍ଟ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ସେଟା ନିହାତି ମୁଁ ଦେଖିବି, ଠିକ ଅଛି? କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିଶ୍ୱାସରେ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ? ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ କଣ କରୁଥାଏ? ଛାଡୁଛେ। ଛାଡିଲେ ମାନେ ଆମ ତମ ଛାତିଟାକୁ ଧରିକି ତମେ ନିଶ୍ୱାସଟା ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟାକୁ ଛାଡିଦବା, ଦେଖିବା କଣ ଲାଗୁଛି? ଛାତିଟା ଟିକେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଉଛ ନା? ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଉଛ ତ? ତମେ କଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି? ବିଲକୁଲ ସାର୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବନି। ତେବେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କହିସାରିଲେଣି ମୁଁ, ସାର୍ ସଂକୋଚନ ଘଟେ। କଣ ହେଇଥାଏ? ସଂକୋଚନ ଘଟେ। ଭେରି ଗୁଡ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ? ସିମ୍ପଲ। କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ ଛୁଆ? ସାର୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀର ନା? ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ନା? ଆଲଜାଲିକ ଏସିଡ ନା? এটা କଣ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ନା? ଇଥାନଲ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କଣ ଛୁଆ ତିଆରି ହେଇଥାଏ? ଇଥାନଲ। କଣ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଛୁଆ? ଇଥାନଲ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ କେତୋଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ? ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ କହିଛି, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ। ଦୁଇ ହବ କି? ନା ସାର୍ ଦୁଇ ନୁହଁ, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀରେ ଦୁଇ ନୁହଁ। ଦେଖ 38। କେତେ ହବ ଛୁଆ? 38। 28 ବି ନୁହଁ, 36 ବି ନୁହଁ। କେତେ ହବ? 38। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ 38, 38ଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ନ ଦେଇପାରୁଛ ବିଲକୁଲ ବି ମନରେ କୌଣସି ସଂକୋଚ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମତେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ସେଇଟା ମତେ ଜଣେଇବା ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି ନା? ତମେ ଦେଖ, ତମେ ଯଦି କମ ମାର୍କ ବି ରଖୁଛ ନା, ତମ ମାର୍କ ଟାକୁ କେମିତିକା ବଢେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ତା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ କୋଉ କୋଉ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ରୁ କୋଉ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ତମ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ ହବ, ମାନେ ତମେ ଦେଖ,
ତମର ମାର୍କ କମୁଛି ମାନେ ତମର ଟିକେ ପାଠ ଟିକେ କମ ରହୁଛି। ପାଠ ଠିକ ରହୁଛି ମାନେ ତମେ ଟିକେ କମ ପଢୁଛ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଟିକେ ଇଜିରେ ଯିବା। ଆଗେ ଟିକେ ଇଜି ତାପରେ ଆମେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲେବୁଲ ଟାକୁ ବଢେଇବା। ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ୱାଇଜ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯଦି ବହୁତ ବଢିଆ ମାର୍କ ରଖୁଛ ତାହେଲେ ଏକାଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ପୁରା ହାଇ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରାଇବି। ଠିକ ଅଛି ନା? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ଏଇ କ୍ଲାସଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସରି କମେଣ୍ଟରେ ମତେ କହିବ 20ରୁ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି? ଆଜିକା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି କଣ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟଯଥା ସଳଖ ଓ ସମତଳ ହୋଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ଜଲ୍ଦି କୁହ? ଗ୍ୟାସ ବି ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ସାର୍। ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର। ନିଶ୍ୱାସରେ ନା ସାର୍, ନିଶ୍ୱାସରେ ତ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଗ୍ୟାସ ପରିବ ନା, ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ। କଣ ହେଇଥାଏ ଛୁଆ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଥାଉ ସେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାଟା ସଳଖ ଆଉ ସମତଳ ପୁରା ହେଇଯାଇଥାଏ। କଣ ହେଇଥାଏ? ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାଟା ସଳଖ ପୁରା ସିଧା ଆଉ ସମତଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପୁରା ସିଧା ଆଉ ସମତଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ରେଡି? ଓକେ ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର ମତେ ପିଲାମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା। ତ ବହୁତ ହି ବଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ତମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖିକି ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ତମେ ଦେଖିଲ। ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସେଲ୍ୟୁଟ ଦଉଛି, କାହିଁକି ନା ତମେ ମାନେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ତମେ ହିଁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ଦଉଛି। ଓକେ ତ ନିହାତି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ଆଉ ଗ୍ରୁପରେ ତ ନିହାତି ଜଏନ ହବା ପାଇଁ ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ବଢିଯାଇଥିବ। ନମ୍ବରଟା ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ଶୁଣ, 7205892090। ଓକେ କଣ କଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି ତମେ ଅଲରେଡି ଜାଣି ସାରିଥିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ବାସ୍ ତମ ପାଇଁ ଏତିକି ସମୟ ନେଲି, ପାଖାପାଖି 26 ମିନିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦେଖିଲ। ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଯଦି 1% ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି 5 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଥିଓରି ପାର୍ଟ ଆମର କ୍ଲାସ ନେଇକି ଆସୁଛେ। ଆଉ ଥିଓରି ମଜା ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।